Добрый вечер, дорогие сябры. Добрый вечер, дорогие приятели. Меня зовут Татьяна Недбай, и я рада вітати вас тут у Новym Teatrze na zустрічі ze Світланою Aleksiejewicz. Nazywam się Tatiana Niedbaj i mam przyjemność witać Państwa na spotkaniu w Nowym Teatrze ze Światłaną Aleksiejewicz. Я представляю Белорусский ПЕН, организацию, яка была заснованная у Беларуси в 1989 году и ликвидованная в 2021 году. Reprezentuję Białoruski PEN, organizację założoną w Białorusi w roku 1989 i zlikwidowaną w 2021. Ліквідованою у жніўні ў гадавіну пратэстаў, і пасля ліквідацыі мы зарэгістравалі ПЭН як стоварышэнне, як асацыяцыю ў Варшаве. Zlikwidowaną w sierpniu w rocznicę protestów i później zarejestrowaną tutaj w Warszawie jako stowarzyszenie. Такой традыцыяй ПЭН беларускі, як і польскі ПЭН, мы з'яўляемся часткай руху міжнароднага ПЭНа. ПЭНы ёсць у розных краінах свету, там, дзе ёсць праблемы са свабодай слова, там, дзе іх менш. Jesteśmy częścią międzynarodowego ruchu PEN, który funkcjonuje w różnych krajach, tam gdzie jest problem z wolnością słowa oraz tam, gdzie tego problemu nie ma. Але у ПЭНа ёсць такая традыцыя пустога крэсла, калі мы даем месца тым пісьменнікам, тым людзям слова, якія не могуць быць з намі на нейкай сустрэч, таму што яны забітыя, таму што яны знаходзяцца ў няволі ці па нейкіх іншых прычынах. Ale w PEN jest tradycja pustego krzesła, miejsca, które dedykujemy pisarzom, ludziom słowa, którzy są zabici, którzy są za kratami w więzieniach i nie mogą być z nami. Таму сёння сярод вас ёсць таксама пустыя крэслы нашых пісьменнікаў, зняволеных людзей слова, якія у такім сімвалічным чынам прысутныя з намі на сустрэчы. Więc dzisiaj wśród was także są puste krzesła dla pisarzy, dla zniewolonych ludzi słowa, którzy w ten symboliczny sposób są dzisiaj wśród nas. Гэта Мікола Дзядок, пісьменнік і актывіст анархічнага руху, асуджаны на 5 гадоў зняволення. Мікола Дзядок уже мусіў быць на волі, ale ён пайшоў па новай крымінальнай справе. Mikołaj Dziadok jest to pisarz i aktywista ruchu anarchistycznego, który został osądzony na 5 lat więzienia, który już miał wyjść na wolność, ale niestety rozpoczęto wobec niego nową sprawę karną. Гэта Владимир Мацкевич, філосаф і метадолог, эсеіст, публіцыст і грамадскі дзеяч, асуджаны на 5 гадоў зняволення. Władimir Mackiewicz, filozof, metodolog, eseista, publicysta i działacz społeczny, który także został skazany na 5 lat więzienia. Гэта Максім Знак, адвакат, паэт, бард і пісьменнік, асуджаны на 10 гадоў зняволення. To Maksim Znak, adwokat, poeta, bard i pisarz, który został skazany na 10 lat więzienia. Кацярына Андрэева, журналістка і пісьменніца, асуджаная на 8 гадоў зняволення. Kaciaryna Andrejewa, dziennikarka i pisarka, która została skazana na 8 lat więzienia. І другі набеліст беларускі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Беляцкі, пісьменнік, праваабаронца, культурны дзеяч, асуджаны на 10 гадоў зняволення. I drugi laureata Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla, Aleś Bialacki, pisarz, obrońca praw człowieka, dziennikarz, który został skazany na 10 lat więzienia. Гэтыя ўсе людзі сімвалічным чынам знаходзяцца сярод вас, але з намі таксама ёсць пустое крэсла, якое сімвалізуе ўсіх іншых зняволеных, як людзей слова, так і іншых палітычных зняволеных у Беларусі, імёны якіх нам сёння вядомыя, але таксама і тых, чые імёны мы даведаемся пазней. Więc te krzesła, te puste krzesła są zarówno wśród państwa, jak i wśród nas. Krzesła, które symbolizują tych więźniów politycznych, których nie ma z nami, ale o których pamiętamy, o których powiemy też później. Сёння мы сустракаемся са Святланай Алексеевич, нобелеўскай лаўрэаткай, ганаровай старшынёй беларускага ПЭНа, сябрай рады беларускага ПЭНа, аўтаркай эпахальнага пяцікніжнага цыкла «Галасы утопіі» пра чырвонага чалавека і грамадства, якіх савецкая сістэма навучыла выжываць, маўчаць, верыць у веліч дзяржавы і забываць пра сябе і сваіх блізкіх. Dzisiaj spotykamy się z laureatką Nagrody Nobla, panią Światłaną Aleksiejewicz, która jest też honorową prezeską białoruskiego PEN-u, jest także autorką dzieła składającego się z 5 tomów Głosy Utopii o czerwonym
człowieku oraz o społeczeństwie, które to system radziecki nauczył żyć tak, żeby przetrwać, milczeć, wierzyć w wielkość państwa i zapominać o sobie oraz swoich najbliższych. І перш чым перадаць слова маёй дарагой калезе Юстыне Чахоўскай, прадстаўніцы польскага пэна, перакладчыцы са шведскай мовы, я бы хацела таксама выказаць некалькі падзяк. I zanim przekażę mikrofon Justynie Czachowskiej, która reprezentuje polski PEN i też tłumaczy m.in. z języka szwedzkiego, chciałabym podziękować kilku osobom i instytucjom. Перадусім хачу падзякаваць Марыі Луцэвіч за тое, што можна гаварыць на беларускай мове, за тое, што можна гаварыць на рускай мове, можна гаварыць на польскай мове тут. Дзякуй вялікі. Przede wszystkim dziękuję tłumaczce Maryi Łucewicz za to, że można rozmawiać w różnych językach po białorusku, polsku i rosyjsku. Wielkie dziękuję bardzo. Дзякуй bardzo. Беларускі ПН запрасіў Святлану Алексіевіч у Варшаву пры падтрымцы шведскага ПН і пры падтрымцы шведскага інстытута. Białoruski PEN zaprosił panią Światłanę do Warszawy dzięki wsparciu Instytutu Szwedzkiego w Warszawie. Сардэчна дзякуем суарганізатару новаму тэатру, у сценах якога мы зараз знаходзімся, за тое, што яны так хутка за іх былі гатовыя да арганізацыі гэтай сустрэчы, за іх гасціннасць і адкрытасць да вольнага слова. Także serdecznie dziękujemy współorganizatorom Nowemu Teatru za gościnę, za otwarcie wobec wolnego słowa i za to, że w tak krótkim czasie udało się tę wizytę zorganizować. Асобная падзяка партнёру мерапрыемства Бюро культуры Варшавы за падтрымку і дапамогу ў увасабленні гэтай ідэі. Szczególnie dziękujemy partnerom tego przedsięwzięcia, czyli dziękujemy, że Biuro Kultury w Warszawie nas wsparło, a także pomogło zrealizować ten pomysł. Шчыры дзякуй таксама Дому сустрэч з гісторыяй і Старамейскаму Дому культуры за тое, што яны далі свае прасторы для сустрэч Святланы з героем яе кнігі. Także serdecznie dziękujemy Domu Spotkań z Historią oraz Staromiejskiemu Domu Kultury za przestrzeń, gdzie pani Światłana mogła się spotkać ze swoimi bohaterami. І дзякуй вялікі Еўрарадыё за арганізацыю трансляцыі, якую зараз могуць глядзець тыя, хто не змясціўся альбо не мог прыйсці ў гэтую залю. I także dziękuję Euroradio za to, że jesteśmy teraz online i że mogą nas oglądać ci, którzy nie mogli dzisiaj przyjść albo znaleźć miejsce na tej sali. Dziękuję. Дарагая Юстына, перадаю табе слова. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że to zaproszenie do poprowadzenia, współprowadzenia dzisiejszego spotkania nie wynika z tego, że tłumaczę szwedzką literaturę, ani że od czasu do czasu zdarza mi się prowadzić spotkania literackie. Wielkie dziękuję za zaproszenie. Spodzieję się, że to, że ja tu związana nie tylko z tym, że ja перекладаю со шведской, ale не только с тем, что я перевожу на шведскую, но и с тем, что я время от времени веду встречи. Tylko dlatego, że współpracujemy ze względu na PEN Klub i na siłę wolnego słowa, szczególnie teraz, kiedy białoruski PEN Klub ma swoją siedzibę w Warszawie. Прежде всего мы сотрудничаем и с белорусским ПЭНом для того, чтобы свободное слово функционировало как можно шире, и прежде всего благодаря тому, что ПЭН сейчас, белорусский ПЭН, находится в Warszawie. Domyślam się, że przyszliście Państwo tutaj dlatego, że znacie świetnie twórczość Swiatłany Aleksiejewicz i nie trzeba szczególnie jej przedstawiać. Я думаю, что вы пришли сюда прежде всего потому, что вы прекрасно знаете творчество Светланы Алексеевич, которое вам не нужно представлять подробно. Ale chciałabym przeczytać parę zdań na temat tej wspaniałej autorki, pisarki, reporterki, dziennikarki i obrończyni wolnego słowa. Но я бы хотела прочитать вам несколько слов на тему этой авторки, писательницы, защитницы прав свободного слова. Swiatłana Aleksiejewicz jest białoruską pisarką i dziennikarką. Светлана Алексеевич – это белорусская писательница и журналистка. Jest autorką 5 reportaży zwanych często chórem głosów. Авторка 5 репортажей, которые часто называют хором голосов. Jest laureatką wielu międzynarodowych nagród. Лауреатка многих международных наград. Pokojowej nagrody imienia Remarka. Премии мира имени Ремарка. Nagrody szwedzkiego PEN Klubu. А также премии шведского пен-клуба. Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Премия имени Ryszarda Kapuścińskiego za literaturny reportaż. Literatury Nagrody Europy Środkowej Angelus. Также литературной премии народов Центральной Европы Ангелюс.
a w 2015 roku, czyli w tym roku przypada 10-lecie tej nagrody, Literackiej Nagrody Nobla. А в 2015 году, то есть в этом году, мы празднуем юбилей лауреат Нобелевской премии по литературе. W 1980 roku, kiedy powstał białoruski PEN, pani Swiatłana Aleksiejewicz była jedyną kobietą na liście założycieli. В 1980 году, когда был создан белорусский ПЕН, госпожа Светлана Алексеевич была единственной женщиной среди основательниц этого клуба. Od 2019 roku była prezeską PEN-u do momentu, kiedy PEN sąd w Mińsku zdelegalizował w sierpniu 2021 roku. И с 2019 года госпожа Светлана была председательницей белорусского ПЭНа до момента его делегализации в августе 2021 года. W 2020 roku, tuż po sfałszowanych wyborach prezydenckich, dołączyła do Rady Koordynacyjnej powołanej do rozwiązania katastrofy politycznej, jaka miała wtedy miejsce w Białorusi. В 2020 году госпожа Светлана вошла в состав Координационного совета для того, чтобы помочь решить тот политический кризис, который появился и образовался в Беларуси. Ze względu na bezpieczeństwo opuściła mieszkanie w Mińsku i Białoruś w październiku 2020 roku. Но по соображениям безопасности госпожа Светлана покинула и свою квартиру в Минске, Беларусь, в октябре 2020 года. Jeden z ostatnich tekstów napisanych w Mińsku to jest list skierowany do rosyjskiej elity, rosyjskich pisarzy. Одно из последних произведений, которое было написано в Минске, это письмо, адресованное российским писателям. I pisze mniej więcej tak, to takie wolne moje tłumaczenie, to jest rankiem 9 sierpnia 2020 roku. И это будет такой свободный перевод госпожи Юстины. То есть сейчас утро 9 августа 2020 года. Nie Augusta, tylko września. Października, przepraszam, było? Września. Сентября, 9 сентября 2020 года. Moim ludziom chcę powiedzieć, że ich kocham i jestem z nich dumna. Я хочу сказать моим людям, что я их люблю, я ими горжусь. A teraz nieznajomi znów dzwonią do moich drzwi. А сейчас незнакомцы снова звонят в мои двери. Pani Swiatłano, chciałam panią zapytać, co się zdarzyło po tym dzwonku do drzwi. Госпожа Светлана, я бы хотела вас спросить, что произошло после того, как вы услышали этот звонок в дверь? Но этот звонок продолжался долго, Powiem tak, długo dzwonili do tych drzwi, но я была не одна. В это время во дворе было очень много белорусов, ale nie которые и byłam, ночевали даже там. ale pod tego dworze. dnia nie byłam sama, bo na podwórku było mnóstwo Białorusinów, którzy nawet na tym podwórku nocowali. Так что эти темные автобусики уехали. Więc te ciemne busiki odjechały. А это были те автобусы, куда забрасывали арестованных и люди, которые наверняка здесь есть, те, кто приехал из Беларуси, рассказывали мне для новой книги, что они до сих пор боятся этих черных автобусиков, где бы они ни жили, в какой бы они стране ни жили. Więc te autobusy, myślę, że niektóre osoby, które wyjechały z Białorusi, to pamiętają, autobusy, do których wrzucano osoby aresztowane. I teraz, gdy zbieram materiały do swojej nowej książki, wiele osób opowiada mi o tym, że do dnia dzisiejszego się boją tych czarnych autobusów. Да, мне пришлось уехать из страны, но я бы не сказала, что я легко живу с этим решением, потому что у меня есть чувство вины. Tak, musiałam wyjechać z kraju, ale powiem, że nie było to łatwe, bo żyję z poczuciem winy. Но я не знаю, когда я вернусь домой, как и многие из нас этого не знают. I nie wiem, kiedy wrócę do domu. Ja tak samo, jak nie wie tego wielu z nas. А еще перед началом нашего разговора я хочу высказать свое удивление и радость от того,
что в зале на встрече с писателем может быть так много людей, которые верят в слово, еще верят в слово. Zanim będziemy kontynuować nasze spotkanie, chciałabym powiedzieć, że jestem zdziwiona i bardzo się cieszę z tego powodu, że na sali jest tak dużo osób, którzy przyszli na spotkanie z pisarzem, którzy wierzą jeszcze, wierzą w siłę słowa. No ale od października 2020 roku mieszka pani w Berlinie i domyślam się, że nawet no, być może właśnie dlatego, że nie wie pani, kiedy wróci, czy w ogóle będzie mogła wrócić do Białorusi, jakoś pani tęskni. Wyobrażam sobie, że wyjechanie, opuszczenie własnego kraju, ojczyzny w takim też jakby wieku, w jakim pani jest, po tylu latach życia w jednym miejscu jest czymś więcej niż wyjechanie, tak jak wiele młodych osób wyjechało, tak? Zaraz po studiach, albo w czasie studiów. Но после того, как вы, госпожа Светлана, в октябре 2020 года выехали из Беларуси, вы живете в Берлине, есть ли у вас тоска, ведь все-таки это уже определенный возраст, вы достаточно продолжительное время жили в одном месте, то есть это не так, как, например, молодежь куда-то выезжает, то есть как вот вы себя в связи с этим чувствуете? Ну, конечно, это вторая моя эмиграция. И, конечно, я скучаю по тем swoim родным местам. Tak, oczywiście jest to moja druga migracja i rzeczywiście tęsknię po tych moich bliskich sercu miejscach. И в силу того жанра, которым я занимаюсь, мне надо жить среди своих людей, слушать, как они говорят, как они смотрят друг на друга, как они движутся. То есть мой глаз должен очень много видеть, а ухо слышать. Więc w związku z tym gatunkiem, który uprawiam, muszę żyć, mieszkać wśród swoich ludzi, muszę słyszeć, co mówią, patrzeć, jak się poruszają, muszę być wśród nich. Ведь мы, несмотря на всю нашу техногенность, мобильность новых времен, мы связаны с родными местами почти физиологически. Что-то нас привязывает вот к этому закату, к этому лугу, к этим пейзажам. Это что-то, что даже трудно уловить словом. Mimo tych wspaniałych osiągnięć technologii, mimo tego, że żyjemy teraz w świecie mobilnym, jednak coś nas łączy z naszymi miejscami bliskimi sercu, z miejscami ojczystymi. Coś łączy nas z zachodami słońca, z łąkami, z krajobrazami. Coś, co nawet trudno wytłumaczyć i opisać. Czytając pani książki, słuchając wywiadów z panią i także oglądając film o pani pracy, który nazywa się Miłość po rosyjsku, pomyślałam sobie, że takim miejscem bardzo dla pani ważnym jest kuchnia. I chciałam właśnie zapytać o to, czy kuchnia ta, te kuchnie, które pani znała, w kuchnię swoich bohaterów, to jest coś, czego właśnie nie sposób odnaleźć w Berlinie, czy gdziekolwiek w zachodniej Europie. Читая ваши книжки, после того, как я посмотрела фильм «Любовь о вас», мне пришло в голову то, что важную роль в вашей жизни играла кухня, поскольку там именно вы часто встречались со своими героями. Как вы справляетесь без этой кухни в Берлине? Да, дело в том, что кухня для русского, белорусского человека – это что-то больше, чем просто место для еды и какого-то разговора между родными. Это место, где проговаривали не одну революцию, где люди за то, что говорили, попадали в ГУЛАГ. Это место таких наших откровений, мечтаний, желаний. Это у меня тут, конечно, нет.
Oczywiście kuchnia dla osoby pochodzące z Rosji, czy z Białorusi, Białorusina, czy Rosjanina jest bardzo ważnym miejscem. Nie jest to tylko miejsce, gdzie człowiek je, ale też miejsce, gdzie się spotyka, rozmawia z bliskimi. Wiele planów rewolucyjnych powstało też w kuchni. Wiele osób za to, co powiedziało w kuchni, trafiło do gułagu, więc owszem, brakuje tej kuchni w Berlinie. И у меня есть большая комната, в которой я встречаюсь с друзьями, встречаюсь с теми, с кем хочу поговорить, и о новой своей книге, и о том, что происходит в мире. Ведь мы все немножко сошли с ума от того, что происходит в мире, и хочется с кем-то об этом поговорить. Więc mam teraz w Berlinie duży pokój, gdzie spotykam się z przyjaciółmi, z bohaterami książki, żeby właśnie porozmawiać, bo wszyscy chyba teraz trochę wariujemy z powodu tego, co się dzieje na świecie i potrzebujemy tej rozmowy. I uważa pani, że ludzie jeszcze potrafią ze sobą rozmawiać? И вы считаете, что люди еще способны друг с другом говорить? Ну, я думаю, здесь очень много людей оттуда, откуда и я. И они хотят друг с другом говорить. И No myślę, że tutaj jest sporo osób, które pochodzą stamtąd, skąd ja pochodzę i nadal chcą rozmawiać. Я не думаю, что даже и абсолютно там немецкие люди, польские люди, что мы потеряли связь друг друга через слово. Нет, я так не думаю. Nie sądzę, że ludzie niemieccy czy ludzie polscy, że straciliśmy tę więź poprzez słowo. Nie, wcale tak nie sądzę. Все-таки в слове не зря Бог нам дал слово, в нем есть такая тайна соединения нас. Другое дело, что иногда, как в такое время, как сегодня, впадаешь в отчаяние, даже тогда, когда слово твое дело, потому что трудно найти те слова, вот и мне сейчас эти слова трудно найти, чтобы мы заговорили, чтобы мы были друг другу интересны. Więc oczywiście nieprzypadkowo Bóg dał nam słowo, które ma w sobie tajemnicę łączenia ludzi. Nawet dzisiaj, gdy nieraz jesteśmy zrozpaczeni, to staramy się dobrać te słowa, chociaż nieraz idzie to nam z trudem, tak jak mi teraz, ale właśnie ta siła rozmowy nadal jest. Я не хочу сказать, что слова ничего не делают. Я просто говорю, что иногда от того, что ты не можешь успеть за тем временем, которое так быстро меняется, настоящее становится уже не настоящим, даже будущее тоже совершенно непредсказуемое, о будущем трудно говорить, и о прошлом трудно говорить, как есть поговорка у русских, что будущее, прошлое тоже трудно предсказать. Więc rzeczywiście nie chcę powiedzieć wcale, że słowa już nie mają znaczenia, nie grają roli, ale nieraz nie nadążają za tą teraźniejszością, która przestaje nieraz bardzo szybko być teraźniejszością, czy za tą przyszłością, która jest nieprzewidywalna, czy za tą przeszłością, która jest trudna, bo nawet po rosyjsku jest takie przysłowie, że nieraz trudno przewidzieć przeszłość. Дело в том, что не то, чтобы слова нам не нужны. Нам нужны, наверное, сегодня какие-то другие слова. Więc nie chodzi o to, że nie potrzebujemy słów. Chyba chodzi o to, że potrzebujemy teraz jakichś innych słów. Может, и другая философия жизни. Być może inna filozofia życia. А мы находимся в поиске. У нас сегодня этого нет. A my teraz prowadzimy poszukiwania, bo nie mamy tego teraz. Нет ощущения, что вот это тот лидер, который нам нужен, что это те слова, которые нам нужны. Все носит какой-то отпечаток временности, а временность это сегодня очень опасно, потому что без конца из газет, из наших умов не уходят слова, какие-то мысли о Третьей мировой войне. Więc rzeczywiście nieraz
nie jesteśmy przekonani, że to jest właśnie ten lider, czy to są te słowa, których potrzebujemy obecnie. Noszą one nieraz takie piętno tymczasowości i to jest właśnie niebezpieczne, że za tym wszystkim nieraz chowa się nasz lęk przed III wojną światową. Я даже спросила у искусственного интеллекта, как-то пришел ко мне мой знакомый, и я говорю, дай ему тоже задам вопрос. И когда я его спросила о Третьей мировой войне, на какую-то минуту даже он замолчал. Ну а потом стал говорить то, что мы все знаем, что есть в нашем СМИ и в наших книгах. Więc nawet zapytałam kiedyś sztuczną inteligencję, gdy przyszedł do mnie znajomy, to właśnie poprosiłam go, że zapytajmy sztuczną inteligencję, co sądzi o tej III wojnie światowej i powiem, że nawet ona się zawiesiła gdzieś na minutę, ale później jednak zaczęła mówić to, co my wszyscy, o czym wiemy z mediów i z książek. Мир сегодня очень неожиданный и очень быстрый. Świat dzisiaj jest bardzo nagły i bardzo szybki. За сваё пяцікніжжа, якое называеце галасамі утопіі, вы атрымалі Нобелеўскую прэмію. Za swój utwór składający się z 5 tomów, Głosy utopii, otrzymała pani Nagrodę Nobla. У кнізе, над якой вы працуеце цяпер, працяг гэтай гісторыі. I w książce, nad którą pani teraz pracuje, jest kontynuacja tej historii. Пра спробу дзяцей адмовіцца ад гэтай бацькоўскай спадчыны, вырвацца з замкнёнага круга несвабоды. O tym, że dzieci próbują wyjść z tego kręgu własnej spuścizny, próbują wyjść poza granice niewoli. Пакінуць за плячыма жыццё па звычцы, калі ўлада не змяняецца, а будучыня выглядае ўсё менш сваёй. Także pozostawić poza sobą te przyzwyczajenia, gdy władza jednak nie wygląda na swoją własną. Гэта развагі пра стомленасць, моц і бездапаможнасць, пра надзею і яе неймаверную, нечалавечую цану, пра тое, што адкрылася ў 2020 годзе, ale і не толькі ў ім. Są to refleksje na temat zmęczenia, na temat siły i takiej bezradności, o nadziei, o niesamowitej, nieludzkiej cenie, o tym, co otworzyło się przed nami w 2020 roku, ale nie tylko wówczas i nie tylko w Białorusi, lecz także daleko poza jej granicami. Ці праўда, што ідэя свабоды і дыялогу, разнастайнасці і адказнасці сёння ўжо не захапляе людзей як раней? Czy prawdą jest, że ta idea wolności, dialogu, różnorodności i odpowiedzialności dzisiaj już nie angażuje, nie przyciąga ludzi tak jak wcześniej? Што дэмакраты ўсё часцей прайграюць спакусе моцнай рукі, Że demokracje coraz częściej przegrywają z tą mocną ręką. што ў модзе зноў простыя папулісцкія рэцэпты і так званы голас народа ў выглядзе лайкаў і хейта. Jednak czyż nie jest modne, czy nie są modne znowu populistyczne przepisy i głos narodu, ludzi w postaci lajków, w postaci hejtu? Што імкненне да праўды падмяняецца пошукам вінаватых. Że dążenie do prawdy jest zamieniane poszukiwaniem winnych. Ну, я думаю, если бы нас много в зале, но если бы мы сели, два человека, например, отделились и сели друг против друга, и если вдруг у нас получилось то настроение, когда мы говорим не просто о жизни, а о тайне жизни. Więc tutaj bardzo dużo nas się zebrało, ale myślę, że gdyby wybrać 2 osoby, które by usiadły naprzeciwko sobie i porozmawiałyby i złapałyby taki vibe, żeby rozmawiały nie tylko o życiu, ale o tej tajemnicy życia. И несмотря на то, что столько идет войн в мире сейчас, и война идет даже в центре Европы, Mimo tego, że na świecie teraz trwa dużo wojen, także wojna trwa w środku Europy. Я думаю, что мы, наверное, больше всего говорили о том, что хочется жить, не хочется умирать. Myślę, że jednak najwięcej byśmy mogli rozmawiać o tym, że chce się żyć i się nie chce umierać. Каждый из нас вспомнил бы какие-то моменты своей жизни, когда жизнь пронзала тебя.
I każdy z nas przypomniałby sobie jakieś takie chwile, kiedy życie go wręcz przeszywało na wylot. Я однажды, не так давно, как раз перед отъездом из Минска, ехала в такси, ну, ехал такой человек, что можно сказать, ну, работяга. Wcale nie tak dawno przed swoim wyjazdem z Mińska jechałam taksówką i jechał ze mną taki, no, robotnik, powiedzmy sobie. И вдруг он мне сказал, что он тоже читал какую-то мою книгу, и вдруг задумался, а хочешь, я тебе скажу, что такое жизнь? No i właśnie też się przyznał, że czytał jakąś tam moją książkę i zapytał mnie, czy chce, żeby mi powiedział, cóż tak naprawdę jest życie. Вот, говорит, у грузин была такая, у старых грузин была такая особенность, они на могиле человека, даже если он умирал там под 100 лет, писали 5-6 лет. И люди, приезжие, не могли понять, лежит старый человек, а почему так мало лет. Bo starzy Gruzini mieli taką tradycję, że gdy ktoś umierał, nawet jeśli miał prawie 100 lat, dożył prawie 100 lat, to na nagrobku pisano mu 5-6 lat. No i ktoś, kto przyjeżdżał, nie mógł się połapać. Czemu tak stara osoba ma tak mało lat wypisanych na nagrobku? А оказывается, что если человек умирал, Бог ему дарил такую возможность, он умирал в здравом уме, его не посетили все эти ужасы современные, деменция, Альцгеймер, он вспоминал не всю свою жизнь, а подсчитывал, насколько это было возможно, сколько времени он был счастлив. A więc się okazało, że jeśli człowiek umierał przy zdrowych zmysłach, nie miał tych okrutności cywilizacyjnych, czyli demencji, czy choroby Alzheimera, to przypominał sobie te najszczęśliwsze lata swojego życia, czyli tyle, ile tych szczęśliwych lat przeżył. И вот этот работяга, как я говорила, хотя это не очень хорошее слово, сказал: ты знаешь, я, наверное, около часа был счастлив в жизни, хотя мне уже 50 лет. No i ten taki prosty, zwykły robotnik, chociaż być może zabrzmi to nieco pejoratywnie, powiedział, wiesz, ja tak naprawdę był szczęśliwy być może z 1 godzinę swojego życia, a miał prawie 50 lat. Первое он назвал, у него было 2 детей. Вот когда ему дали на руки вот одного, потом через какое-то время второго ребенка. Pierwsze chwile były wówczas, gdy mając 2 dzieci, najpierw trzymał po raz pierwszy na rękach swoje pierwsze dziecko, później drugie. А второй он сказал, был момент, когда я пил вино из туфельки женщины. A po drugie powiedział, była taka chwila, gdy pił wino z pantofelki kobiety. И он говорит, это все, ты понимаешь, это все. I on powiedział, no i wyobraź sobie, że to wszystko. А в это время все говорят о войне, говорят о революциях, обо всем. А где я? Где мое счастье? No i w tym momencie wszyscy mówią o rewolucji, o wojnie, a gdzie w tym wszystkim jestem ja? Gdzie jest moje szczęście? Я думаю, что современный человек очень задумался об этом. Надеть глупые сапоги, идти и умирать. Nie думаю, что кому-то очень хочется. I myślę, że człowiek nowoczesny bardzo się nad tym zastanawia, żeby założyć buty i iść umierać, nie bardzo się komuś chce. Ну просто время кидает, например, тех же украинских ребят идти и умирать. Ale czas właśnie rzuca na przykład tych samych ukraińskich chłopaków, żeby szli i umierali. Но они хотели бы жить. Ale chcieliby żyć. И поэтому я думаю, что, несмотря на 21 век, мы все-таки живем в каком-то новом средневековье еще. Więc myślę, że mimo tego, że żyjemy w XXI wieku, jednak żyjemy tak naprawdę w jakimś średniowieczu.
то бок все яшчэ жыве гэты чырвоны чалавек, ці змянілася ваше ўспрыняцце гэтага чырвонага чалавека вось з перспектывы 25-го года, калі пасля таго, як вы напісалі пра яго, адбылася рэвалюцыя, адбылася вайна, адбываюцца іншыя драматычныя падзеі ў свеце? Czyli jednak jeszcze ten czerwony człowiek żyje. Czy on się zmienił właśnie z perspektywy roku 2025, po tym jak się odbyła rewolucja, jak się zaczęła wojna? Конечно, мы все где-то еще лет 30 назад были наивные. Мы думали, что умер коммунизм. Oczywiście ze 30 lat temu wszyscy byliśmy naiwni, myśleliśmy, że komunizm umarł Мы думали, что умерла эта красная идея. i myśleliśmy, że ta czerwona idea też umarła. И красный человек, И też. который был поглощен ею. I też ten czerwony człowiek, który był przez tę ideę pochłonięty. Помните, тогда, я не знаю, как молодые ребята, которые в зале, читали ли они это, но тогда вот мы, мое поколение и позже туда, читали Фукияму «Конец истории». Nie wiem, czy młode osoby, które są obecne na tej sali, czy to znacie, czy czytaliście, ale my wówczas czytaliśmy Fukuyamę i koniec historii. Но мы оказались наивными, потому что если человек, вот если брать человека социализма, десятки лет сидел в лагере, не может же он выйти за ворота лагеря и тут же быть свободным. Ale oczywiście byliśmy naiwni, bo ten człowiek socjalizmu, który przez dziesięciolecia siedział w takim łagrze, przecież nie mógł po wyjściu poza granicę tego łagru nagle zostać wolnym. Вот эти мифы, они сидят в глубине сознания. Они более сильны, чем наши слова, потому что они там, в подсознании. I te mity siedzą głęboko w świadomości, nawet w podświadomości, poza słowami. И поэтому коммунист еще не мертв. И поэтому эти красные человечки, как вы говорите, гибнут в Украиnie. Więc komunizm jeszcze nie umarł, więc dlatego też te czerwone ludziki, tak jak o tym mówicie, nadal giną w Ukrainie. И потому что в Украине они гибнут. Я была в Афганистане и написала книгу об этом, но тогда ни одна из матерей, ни один из ребят, с которыми я там разговаривала в Кабуле или в других афганских городах, nie podдерживал wojnę. Byłam w Afganistanie i napisałam o tym książkę, ale wówczas żadna matka, żaden chłopak, który wtedy walczył, z którymi rozmawiałam w Kabulu, w innych miastach, nie wspierali tego, co się wówczas działo. Они в основном ненавидели коммунизм. Głównie komunizm nienawidzili. А сейчас достаточно войти только в YouTube русский или в белорусский YouTube. Люди, особенно русские, люди гибнут, чтобы купить холодильник, заплатить ипотеку. Вот так мне один и говорил русский мужчина. Мы сели вот на семейный совет, поговорили, дочка, жена и я, и решили, что у нас много долгов. Надо заплатить ипотеку, купить машину, что мне надо идти на войну. И я пошел на войну. A teraz na przykład wystarczy otworzyć rosyjski czy białoruski YouTube. W Rosji ludzie giną po to, żeby kupić lodówkę, żeby wypłacić hipotekę. Nawet jedna osoba mi tak powiedziała, mówi, no usiedliśmy sobie na takiej radzie domowej, ja, córka i żona i doszliśmy do wniosku, że mamy długi, że trzeba wypłacić samochód, hipotekę. No i postanowiłam, że pójdę na wojnę. И вы знаете, вот после этих слов или после слов еще другого человека, который говорил, пойду на войну, ненавижу хохлов. За что ненавидите? Спрашиваю я. Ненавижу и все. I po tych słowach też słyszałam, że ktoś mi powiedział, że pójdę na wojnę, bo nienawidzę chochłów, tak? Czyli takie pejoratywna nazwa w języku rosyjskim Ukraińców. I zapytałam, dlaczego nienawidzisz? A on powiedział, no nienawidzę i już.
И вы знаете, я могу честно признаться, что со словами у меня сейчас очень сложно. Я пишу новую книгу, но очень сложно, потому что я не знаю, как пробиться к этому посткрасному человеku. Пока nie знаю. I rzeczywiście teraz jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o słowa, bo piszę nową książkę i na razie nie wiem, jak dotrzeć do tej postczerwonej osoby, postczerwonego człowieka. Na razie nie wiem. Ну, вось гэты чырвоны чалавек, гэта ж рэальнасць нашай прасторы. А што адбываецца ў іншых краінах? Хто гэтыя выбарцы, якія не маюць дачынення да камунізма? Ale ten czerwony człowiek to jest nasza rzeczywistość, a kim są ci wyborcy, na przykład w krajach zachodnich, którzy nie mają nic wspólnego z komunizmem? Я думаю, что люди, вот даже в России, начнем с той же России опять, они обижены. Они обижены, что эту страну, этот большой русский пирог разделили без них. No, myślę, że ludzie, załóżmy w Rosji, zacznijmy od Rosji, są po prostu skrzywdzeni. Są skrzywdzeni, że ten duży pieróg rosyjski ktoś podzielił bez ich udziału. Что их дедушки, бабушки, отцы работали, например, на фабрике, а эти фабрики отдали каким-то за копейки людям, и они сейчас у них миллиарды. Są skrzywdzeni, bo ich dziadkowie, babcie pracowali w jakichś zakładach, które to później za grosze wykupił ktoś, który zarabia teraz na tym krocie. Они не могут учить детей своих, они не могут сыграть хорошую свадьбу, как один мне говорил, своей дочери. Nie mogą uczyć swoich dzieci, nie mogą urządzić, jak mi ktoś powiedział, takiego porządnego wesela swojej córce. Я думаю, что-то похожее происходит и в Америке. I myślę, że coś podobnego dzieje się w Ameryce. Какая-то часть людей, она воспротивилась, она показалась, что с ней не считается, что она неугодна. Pewna część społeczeństwa się sprzeciwiła, dlatego że uważa, że z jej zdaniem nikt się nie liczy. И вот нашелся Трамп, который говорит от имени этих людей. I właśnie znalazł się Trump, który mówi w imieniu tych osób. И я думаю, это происходит во всех других странах. Вот, например, в Венгрии, где я недавно была, в Словакии. Я видела тех же обиженных людей. I myślę, że to też się dzieje w innych krajach. Na Węgrzech, gdzie niedawno byłam, na Słowacji, tam wszędzie są skrzywdzone osoby. Мне, как писателю, мне казалось, что я вижу какой-то бунт обиженных везде. Mnie jako pisarce wydawało się, że wszędzie widzę taki bunt skrzywdzonych. A gdzie pani najwięcej widzi tych skrzywdzonych? A gdzie вы больше w всего Europie? widzicie этих обиженных? Bo my tutaj w Polsce byliśmy przez długi czas bardzo zajęci naszymi sprawami, które nie toczyły się specjalnie dobrze. Мы в Польше здесь очень долго занимались своими собственными делами, которые, скажем так, не шли наилучшим образом. Wprawdzie literatura została nietknięta, ale na przykład media były pod wielką presją. Хоть литература, к счастью, она как бы не была деформирована, но СМИ были под большим давлением. Czy pani jako białoruska pisarka z tym doświadczeniem bycia pisarką Związku Radzieckiego, będąca obecnie w Berlinie i pisząca właśnie ze środka Europy, wciąż ma siłę interesować się tym i jakby dostrzegać to i dyskutować te ogromne fale tsunami, które przelewają się przez kolejne kraje Europy? Вы, как белорусская писательница, как писательница времен СССР, которая сейчас живет в Берлине, в центре Европы, видите ли в эту силу людей, которые силу этих волн цунами, которые проходят через и Европу, и через мир? Да, я вижу, там есть вот в Германии
Есть альтернатива Германии, которая собирает именно таких людей. Tak, oczywiście widzę to. Na przykład w Niemczech jest alternatywa dla Niemiec, która właśnie gromadzi i skupia takie osoby. И они набирают больше, все время больше очков. I oni właśnie zdobywają coraz więcej punktów. И главное, что мы оказались бессильны перед этим. A najważniejsze, że jesteśmy wobec tego bezsilni. Очень есть хорошие такие слова, они мне нравятся. Они как метафора ко всему этому. Это у русского художника Александра Кабакова. Он говорил, что когда было долгое время, когда мы боролись с таким драконом, с коммунизмом. Jest fantastyczna metafora takiego rosyjskiego malarza Aleksandra Kabakowa, który powiedział, że walczyliśmy ze smokiem, którym był komunizm. Мы себе очень нравились. Это была страшная, но красивая борьба. I bardzo nam się to podobało, bo była to straszna, ale piękna walka. И вот мы победили этого дракона. No i właśnie tego drakona czy smoka zwyciężyliśmy. Мы оглянулись вокруг, и оказалось, что вокруг полно крыс. А мы не знаем, как бороться с крысами. Ale się okazało, że skończyliśmy tą walkę z drakonem, popatrzyliśmy obok i widzimy mnóstwo takich tych szczurów, tak, a akurat nie wiemy, jak się walczy z tymi szczurami. Ни наша литература, ни все наше искусство не знает, как бороться с крысами. I właśnie nasza sztuka, nasza literatura, ona nie wie, jak się walczy ze szczurami. Это вот эти монстры, которые сидят в каждом человеке. Это поднялось что-то животное, какие-то инстинкты. Это то, о чем мы мало знаем. Во всяком случае, наша литература. To są te monstra, które są w każdym z nas, coś zwierzęcego, które wychodzi na wierzch i na razie nie wiemy, jak sobie z tym dać radę. Мы слишком упростили понятие коммунизм. Bardzo zbyt uprościliśmy pojęcie komunizm. Wspomniała Pani wcześniej o tym, jak różnie można rozumieć na przykład słowo wolność, jak ono jest zależne od kontekstu. Вы раньше говорили, что очень по-разному можно понимать слово «свобода», которое зависит от контекста. Mówiła Pani też o szczęściu, że to takie trudne znaleźć odpowiednik do słowa szczęście. Вы говорили про счастье, то есть про то, как сложно найти это счастье в I w ogóle действительности. z Pani książek wynika, że dużo jest takich bardzo ważnych, ogólnoludzkich słów, które po przetłumaczeniu na zachodni język, jakikolwiek język Europy Zachodniej, znaczą trochę coś innego. И вы в книгах тоже пишете о многих вещах словами, которые при переводе на языки Западной Европы начинают значить немножко другое. I to jest właśnie szczęście, wolność, zniewolenie, prawda. То есть счастье, свобода, рабство, правда. I moje pytanie brzmi, czy uważa Pani, że człowiek dzisiejszej Europy może się czegoś nauczyć od czerwonego człowieka? И мой вопрос звучит так. Может ли человек сегодняшней Европы чему-то научиться у этого красного человека? Я думаю, что я была рада, когда на вот таких встречах с моими читателями в Англии, во Франции, Германии, я слышала о том, что эти книги не только про вас, они и про нас. Потому что я тоже была удивлена, почему эти книги так интересны, почему они изданы на 70 языках, в десятках стран. А оказалось, там люди искали и находили себя, находили те опасности, которые вообще есть в природе человека. И если природу к идее добавить еще природу человека, которая не так легко поддается какому-то совершенству, а наоборот есть идеи, вот как социалистическая идея, которая развращает человека, то с этим человеком очень трудно расстаться, потому что
его приходят новые поколения, их воспитывают эти бабушки, и эти учителя. Они читают те же книги, что мы читали. И опять получается, ну, я могу только более надежно пользоваться тем опытом, что у нас. И опять получается то, что мы видим в России. Опять война, опять бедные, богатые. Все как бы возвращается на круги свои. Więc rzeczywiście spotykając się ze swoimi czytelnikami w różnych krajach, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, też zadawałam sobie pytanie, czemu ludzie aż tak się interesują moimi książkami, które zostały przetłumaczone na 70 języków, zostały wydane w kilkudziesięciu krajach. Ale właśnie te osoby mówiły, że odnajdują, że to są właśnie też książki o nich. I teraz znowu widzimy po raz kolejny to niebezpieczeństwo związane z naturą ludzką, która powiedzmy, no, nie zawsze chce się doskonalić i widzimy i napotyka pewne trudności związane z różnymi ideologiami, które by chciały ludzi zdeformować, zniekształcić, no bo widzimy, że babcie czytają, wychowują tych dzieci i czytają te same książki, no, które to myśmy też czytali, nauczyciele uczą temu samemu, no i to wszystko właśnie doprowadza do tego, co widzimy właśnie teraz w Rosji, do tej wojny, do tych podziałów pomiędzy biednymi i bogatymi i wszystko zatacza koło. Я не писатель катастроф, как я иногда могут назвать. Нет, я не пишу там, то есть вот просто о войне, просто о Чернобыле. Я пишу о том, co происходит z duszą człowieka, z człowiekiem. Nie jestem pisarzem katastrof, jak mnie nieraz nazywają, czyli nie piszę po prostu o wojnie, czyli o Czarnobylu, piszę o człowieku i o jego duszy. Сейчас, когда мне казалось недавно, я даже в одной книжке сделала такой подзаголовок, что конец красного человека, оказалось вовсе не конец. И я пишу новую книгу, что с этим человеком сейчас. Więc w jednej ze swoich książek jeden z śródtytułów był Koniec czerwonego człowieka, ale okazało się, że to wcale nie jest koniec i o tym, co się dalej dzieje z tym czerwonym człowiekiem, o tym pisze swoją nową książkę. Почему он живет так долго? Dlaczego tak długo żyje? Что держит его, что клонирование, на какой почве оно происходит? Co go trzyma i jak wygląda to klonowanie, w oparciu o jaką glebę? И почему это не только русская проблема или социалистическая? I dlaczego nie jest to problem tylko rosyjski czy problem socjalistyczny? Понимаете, если когда-то мне говорили, что первые публикации моих книг в Европе, мне говорили, что это, ну, там у вас, это у нас совсем другой мир, у нас как бы процесс обратного необратимый. Jeśli kiedyś, gdy moje książki ukazywały się na Zachodzie po raz pierwszy, to często słyszałam, że to wy tam macie te problemy, u nas to się dzieją zupełnie inne procesy, które są nieodwracalne. И поскольку я всегда, когда писала и приходила к человеку говорить об этом, я говорила с ним, ну, не то чтобы с вечным человеком, но с каким-то человеком, который очень давно живет в несправедливом мире и очень долго еще будет жить. Więc gdy przychodziłam do człowieka, to rozmawiałam z tym człowiekiem jak z człowiekiem takim, no, długowiecznym, który żyje i będzie żył jeszcze długo, być może nie zawsze w tym najsprawiedliwszym świecie. И я бы сказала, что наша проблема сегодня – это культура насилия и культура несправедливости. Więc powiedziałabym, że naszym problemem dzisiaj jest ta problem kultury przemocy i kultury niesprawiedliwości. А хто спораджає гвалт? Откуль він береться? A skąd przychodzi ta przemoc? Skąd się bierze? Kto jest jej autorem? Из человека. Мы так представляем, что он только делегирован Путину или Лукашенко. Нет?
Człowiek, bo nieraz nam się wydaje, że jest to oddelegowane Putinowi czy Łukaszence. Nie, wcale nie. Это тот же Путин. Первые годы, если вы его вспомните, он пытался вступить в НАТО. Ten sam Putin, jeśli pamiętacie jego pierwsze lata, to on próbował wejść do NATO. И хотел, чтобы его приняли как бы в свой круг, европейская элита. Chciał, żeby został przyjęty do kręgów elit europejskich. И он не хотел понимать, что он чужой не только потому, что не знает немецкий или что-то, но он-то хотя бы знает немецкий, но английский там, что он чужой по своему пониманию, по тому миру, который он несет в себе. Ale nie chciał zrozumieć, że mimo, że nie zna na przykład niemieckiego, chociaż akurat niemiecki zna, ale nie zna angielskiego, chociaż to nie o to chodzi. Jest po prostu obcym elementem w tej kulturze i w tym kręgu. Jest obcy w oparciu o to, co sobą reprezentuje. И он заговорил о суверенной демократии, I on zaczął mówić o suwerennej demokracji, что есть какая-то русская демократия. że jest jakaś rosyjska demokracja. Так что все это идет из людей, которые существуют в этом времени. Поэтому так важна литература, искусство. Мы немного можем, но все-таки мы должны говорить. Więc to wszystko idzie od tych ludzi, którzy żyją w tych czasach, chociaż wiadomo, trzeba pamiętać o tej literaturze, o sztuce, o kulturze. Niewiele możemy, ale i tak musimy o tym mówić. Я всегда повторяю слова апостола Павла, который говорил, что есть времена, когда нас не слышат, и наши проповеди не слышат. Zawsze przypominam sobie apostoła Pawła, który mówił o tym, że są czasy, gdy nas nie słyszą naszych przepowiedni. Но горе мне, если я не проповедую. Ale biada mi, jeśli nie będę do ludzi mówił. Вот, например, о чем я задумывалась. Вот сейчас, в последнее время, сколько я записываю людей, которые участвовали в белорусской революции. I właśnie teraz też o tym dużo mówią. Bardzo często nagrywam, rozmawiam z osobami uczestniczącymi w białoruskiej rewolucji. Они говорят, да, мы потерпели поражение, I oni mówią, tak, odnieśliśmy klęskę, но мы не сдаемся. ale się nie poddajemy. И появилась новая философия, философия малых дел. I pojawiła się nowa filozofia, filozofia małych spraw. Почему-то я помнила и даже перечитала недавно в доме мезонина у Чехова. Он смеялся над этой идеей. No i właśnie niedawno jeszcze raz to sobie odświeżyłam, czytając Czechowa w domu mezanina, chociaż on się śmiał z tych pomysłów. Но люди говорят, что это помогает им самосохраниться, сохранить себя, свою личность и все-таки какой-то маленький шажок сделать. Ale ludzie jednak mówią o tym, że im to pomaga im zachować siebie, swoją osobowość i jednak dokonywać tych małych kroczków. То есть вот в этом мире сегодняшнем нельзя так соглашаться с тем, что демократия отступает. Więc w tym świecie nie możemy się zgadzać na to, że demokracja ustępuje. Надо оказывать сопротивление. И вот эти люди в разных странах, я их встречала, этих людей, они ищут эти формы сопротивления. Trzeba się sprzeciwiać i spotykałam tych ludzi w różnych krajach, ludzi, którzy szukają tych form sprzeciwu. Но очень важно сохранить себя. Ale bardzo ważne jest to, żeby zachować w tym wszystkim siebie. Не дать этому, даже не знаю, как назвать наше время. I nie pozwolić temu, nawet nie znam jak nazwać ten nasz czas, Нашему темному времени себя растоптать. żeby nie pozwolić, aby ten ciemny czas nas rozdeptał. Ви
Вы казалі раней пра ролю слова, зараз сказалі пра ролю культуры. А ці няма ў вас адчування, ці няма ў вас уражання, што людзі культуры ўсё далей ад глыбіннага чалавека аддаляюцца, што яны што ўтвараецца такая прорва паміж намі і гэтым самым глыбінным народам, таксама як некалі дэмакратычная эліта згубіла чырвонага чалавека. Можа быць, мы занадта часам лёгка асуджаем тых, хто адступаецца ад ідэалаў, праяўляе слабасць. Więc powiedziała Pani o tej roli słowa, o roli kultury, ale czy nie odnosi Pani wrażenia, że ludzie kultury nieraz zbyt się oddalają od tych ludzi, powiedzmy sobie, takich zwykłych od codzienności i pojawia się taka przepaść pomiędzy nami, a właśnie nimi, tak jak kiedyś pojawiła się ta przepaść pomiędzy elitami demokratycznymi, tak jak wówczas one straciły tego czerwonego człowieka. А кто этот глубинный человек? Kim jest właśnie ta taka prosta osoba, ta głębinna osoba? Ці не ёсць гэта працяг чырвонага чалавека альбо іншае вымярэнне гэтага чырвонага чалавека? Czy jest właśnie ta kontynuacja, ten ciąg dalszy tego czerwonego człowieka? Coś po nim? Ну, я думаю, глубинный человек, это, по-моему, сказал Путин как-то. Wydaje mi się, że o tym głębinnym człowieku kiedyś Putin powiedział. Он приехал на какой-то вагонно-ремонтный завод, где ему сказали, что ради него они перевернут мир. Przyjechał chyba do jakiegoś zakładu naprawy wagonów i właśnie ktoś mu powiedział, że dla niego przewrócą świat do góry nogami. И он перестал ориентироваться на элиту русскую, на интеллигенцию, а его героем стал вот этот человек из вагоноремонтного депо. No i właśnie Глубинный человек. przestał wówczas się być zorientowanym na elity, na inteligencję i jego bohaterem został właśnie taki człowiek z tego zakładu naprawy i remontu wagonów, ten głębinny człowiek. Я не знаю, он глубинный, может, найдется какое-то новое имя ему, но это человек, который приспосабливается вот к своему времени. No więc może pojawi się nowy odpowiednik tego człowieka głębinowego z głębin, ale jest to człowiek, który się dostosowuje do swoich czasów. Я хочу сказать, что глубинный человек еще страшнее красного человека, потому что у красного человека хотя бы была мировая революция, какая-то идея, а у глубинного nie знаю, что u niego jest. Powiedzieć, że ten człowiek z głębin według mnie jest jeszcze straszniejszy niż ten czerwony człowiek, ponieważ czerwony przynajmniej miał ideę tej rewolucji światowej, a ten człowiek z głębin nie ma żadnej idei za sobą. Я больше сторонник того, что как бы сохранить в себе вообще человека. Вот этот иногда внутренний свет, который иногда вдруг к тебе возвращается, вдруг освещает вот твой маленький мир. Jestem jednak zwolenniczką tego, żeby zadać sobie pytanie, jak odsadzić w sobie tak naprawdę człowieka, czyli to światło, które nieraz w nas się pojawia i wychodzi na zewnątrz. To jest jedno z ostatnich, albo może ostatnie moje pytanie. Ну, и это будет, наверное, одно из последних, или даже последний мой вопрос. Wrócę do tych słów, które pani przytoczyła, świętego Pawła: biada mi, jeśli przestanę mówić. Я бы хотела вернуться к этим словам апостола Павла, что несчастьем будет, если я перестану проповедовать. Z okazji swojego jubileuszu Polski PEN rozpoczął taką akcję, która nazywa się Literatura Zakazana. В связи со своим юбилеем Польский ПЕН начал акцию, которая называется «Запрещенная литература». Bo wie pani, mimo że minęło sporo lat od upadku komunizmu i w Polsce zdaje się, że zapomnieliśmy o tym, że można zakazać albo scenzurować literaturę. Поскольку, несмотря на то, что в Польше уже прошло много лет после того, как коммунизм ушел, мы забыли, что такое цензура в литературе и что такое запрещенная литература.
ale kiedy stworzyliśmy listę książek, taki pierwszy szkic listy, bo ona jeszcze nie jest pełna, i zebraliśmy tam tytuły książek, które albo niedawno, albo dzisiaj gdzieś na świecie są zakazane, Но когда мы создали такой рабочий список, хотя он еще не полный, мы над ним работаем, книг, которые запрещены в разных частях мира, to było tych pozycji około 300. то этих позиций было штук 300. I oczywiście na czele tej listy są książki pani, И, конечно, во главе этого списка ваши книги, które systematycznie były usuwane z białoruskich bibliotek, księgarni, которые системно выбрасывались из белорусских библиотек, из книжных магазинов. i zostały ostatecznie uznane jako materiał ekstremistyczny i są absolutnie zakazane w Białorusi. И в конце концов были признаны экстремистскими материалами и были запрещены в No i Беларуси. właśnie wracając do tych słów biada mi, jeśli przestanę mówić, to chciałam panią o to zapytać. Pani książki są zakazane w pani ojczyźnie. Czy to odbiera siły? И возвращаясь к этим словам апостола Павла, то есть если я перестану проповедовать, то есть то, что ваши книги запрещены у вас на родине, забирает ли это у вас силы? Хороший вопрос, но нет на него хорошего ответа. Dobre pytanie, ale nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. Я думаю, что, может быть, это в силу моего характера. Myślę, że być może mam taki charakter. Когда-то мне в Афганистане, когда я была там на войне, и, конечно, это было все невыносимо видеть. Kiedyś, gdy byłam w Afganistanie na tej wojnie, rzeczywiście nie dało się na to wszystko patrzeć. И старый афганец мне сказал, Stary Afgańczyk mi powiedział, что-то я ему вот говорила, что это не что собаки лают, караван идет. coś mu powiedziałam w rodzaju, że psy szczekają, karawana jedzie dalej. Что если ты писательница, если ты пишешь, иди своим путем. Że jeśli jesteś pisarzem, jeśli piszesz, to podążaj swoją drogą. И сложности для меня в другом. Это все позади. Это так не трогает меня. Сложность в другом, как понять это время. Ale trudność jakby to jest okej, to już zostało za mną. Trudność polega na innym, jak zrozumieć nasze czasy, Как найти для него слова. jak znaleźć na to słowa. Как найти слова для любого вот человека, который сидит в этом зале, и которое бы ему помогло, и он вступил бы со мной в внутренний разговор. Jak znaleźć słowa adresowane do każdej z osób na tej sali, tak żeby rozpoczął się wewnętrzny dialog. Пока рабочее название у меня этой книги, оно взято из Кавафиса в ожидании новых варваров. I na razie taki roboczy tytuł z Krawofisa jest Czekając na nowych barbarzyńców. Это совершенно очевидно, что нас ждут трудные времена. Oczywiste jest, że czekają nas trudne czasy. Что вот этот наращивать какой-то потенциал сопротивления, это нужно каждому. I trzeba akumulować ten potencjał sprzeciwu. Każdy musi to robić. Учиться у сильных книг, учиться у сильных людей, Uczyć się od mocnych książek, od mocnych ludzi. потому что делать выбор надо каждый день. Bo dokonywać wyboru trzeba każdego dnia. А новые варвары, да, они видоизменяются, и технологии видоизменяются. Tak, a nowi barbarzyńcy, oni też się zmieniają się technologie Все будет требовать от нас силы. i wszystko będzie wymagało od nas siły. Я желаю вам этой силы. I właśnie życzę wam tej siły.
Я думаю, што самы час перайсці да пытання ў зале. Думаю, упэўненая, што яны ў вас ёсць. Myślę, Бачу że ўжо і najlep- рукі. Калі ласка, дапамажыце нам з мікрафонамі. Прашу задаваць пытанне ў мікрафон, таму што і трансляцыя ідзе, і мы павінны чуць для пераклада. Myślę, że najlepszy czas, żeby przejść, oddać mikrofon na salę i bardzo byśmy prosiły o to, żeby mówić do mikrofonu, żeby było też tłumaczenie. Dzień dobry. Pani jest znawczynią tematyki sowieckiej, więc chciałem się zapytać, skąd u Pani tyle wyrozumiałości, tolerancji czy wręcz wsparcia dla moskiewskiego imperializmu, bo mam tutaj list podpisany przez Panią, opublikowany przez Nowaja Gazeta, w którym jest mowa o jakimś konflikcie między Rosją a Ukrainą, ale w zasadzie ani słowem się nie wspomina, kto tu jest agresorem, w którym potępia się wydatki zbrojeniowe, ignorując fakt, że to jest jedyna droga, żeby ochronić ludzkie życia przed ruskimi bombami, w której domaga się natychmiastowego wstrzymania ognia, zostawiając szczegóły pokoju przyszłym pokoleniom, czyli de facto nagradza się rosyjski imperializm, pozwalając mu podbić sobie terytoria i zatrzymać się bez konsekwencji. No to jest list rodem z najgorszych tradycji europejskich pisników, tak zwanych useful idiots. Dobrze, moment, już kończę. Pani wie za dużo, żeby się w taki nurt wpisywać, więc skąd takie słowa? Dziękuję. Учитывая то, что вы так много знаете на тему Советского Союза, откуда у вас столько понимания, столько толерантности по отношению к московскому империализму? И здесь спрашивают в контексте письма, которое было опубликовано в «Новой газете», где вы писали о конфликте, используя это слово, о том, что не стоит расходовать столько средств на вооружение, где призывали к приостановлению огня, совершенно не говоря о том, что надо все-таки бороться с российским империализмом. То есть в таких худших европейских традициях было это письмо. И как же так, если вы столько знаете на тему Советского Союза? Я хочу сказать, что я всегда говорила, что надо помогать Украине. Украина должна, если не победить, to остановить Putina. Zawsze mówią, że Ukrainie trzeba pomagać i Ukraina powinna, jeśli nie zwyciężyć, to powstrzymać Putina. А письмо, о котором вы говорили, оно больше посвящено теме, что и Европа не сделала все для того, чтобы Украина остановила Путина. A list, o którym Pan mówi, bardziej jest poświęcony także temu, że Europa również nie zrobiła wszystkiego, aby Putina powstrzymać. Вовремя не дали самолеты, вовремя не дали технику. Nie udzielono, nie dano na czas sprzętu, nie dano samolotów. Это вина Европы и Америки. I jest to wina Europy i Ameryki. И в результате погибло очень много молодых украинцев. I w wyniku zginęło mnóstwo młodych Ukraińców. Этой стране нанесен невыносимый урон. Ten kraj poniósł niewyobrażalne straty. Поэтому надо скорее это закончить в плане того, что мы скорее, Европа скорее должна стать решительной. И А как это- видим, даже Trump wychodzi z gry. Więc trzeba to jak najszybciej skończyć, żeby nie było więcej ofiar, a widzimy, że nawet Trump tutaj opuszcza tę grę. Так что в лучших традициях было это письмо, в традициях, что человеческая жизнь дорого стоит, почему же мы об этом не помним? Więc ten list był tak naprawdę napisany rzeczywiście w najlepszych tradycjach wartości i ceny życia ludzkiego i tego, dlaczego o tym nie pamiętamy. Европа только по-настоящему испугалась сейчас, когда поняла, насколько это серьезно Путин. Europa dopiero teraz się przestraszyła, gdy tak naprawdę zrozumiała, na ile poważnym problemem jest Putin. Так что об этом все интеллектуалы как бы мира соединились и попытались что-то сказать. Więc dlatego też wielu intelektualistów na całym świecie się połączyło i próbowali coś na ten temat powiedzieć.
но все мы были на стороне Украины. ale wszyscy byliśmy po stronie Ukrainy. Светлана Александровна, здравствуйте и спасибо большое за все ваши сказанные слова. Отвечая на последний вопрос, вы сказали о том, что вам дают силы, что нам могут дать силы чтение книг. Мне сразу вспомнилась книга Эриха Мария Ремарк «Триумфальная арка». И там были такие слова, что Равич, приходя домой с работы, читал книги истории, и единственное, что его успокаивало, это тот факт, что история повторяется. Какие тогда книги советуете читать вы? Истории, антиутопии, я не знаю, сказки? Więc Svetlana Aleksandrowna, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za te słowa, które padły. Powiedziała Pani, że że trzeba gromadzić siły, że siły daje nam czytanie książek. W swojej książce Erich Maria Remarque, w książce Łuk Triumfalny, jeden z jego bohaterów właśnie po powrocie do domu czytał książki historyczne i jedyna rzecz, która go uspokajała, to jest to, że historia się powtarza. Więc jakie książki zaleca Pani czytać nam wszystkim, czy będą to antyutopie, czy być może bajki, albo książki historyczne? Вы знаете, это самое непостижимое для меня, почему история повторяется, а человек другой. Właśnie to jest dla mnie niesamowite, że historia się powtarza, a człowiek jest inny. Может быть, идет какое-то накопление, и мы придем к какой-то другой философии. Być może na razie coś się gromadzi i dojdziemy do nowej filozofii. Но я хочу вам сказать, что без книг мы будем еще хуже. Ale chciałabym powiedzieć, że bez książek będziemy jeszcze gorsi. Світлана Олександровна, дякую вам велике за те, що ви завітали до нас у Варшаву, і дякую вам за вашу творчість. Ви і ми вельмі часто размаўляем вось пра гэтага чырвонага чалавека, і таксама сёння мы размаўлялі пра то, як ён змяняецца, як ён ёсць на новых кантынентах, можам яго па-іншаму называць. Ці ёсць, на вашу думку, рэцэпт, як знішчыць гэтага чалавека? Ці гэта магчыма ўвогуле? Ці ён заўсёды будзе з намі? І маё другое пытанне, больш такое аптымістычнае. Мы памятаем, што да 2020 года вы пісалі дзве кніжкі, таксама працавалі. Адна была пра каханне, адна пра старасць. Для кніжкі пра каханне вы нават паспелі зрабіць інтэрв'ю з Паўлам Шереметам, і вось фільм дакументальны быў пра гэту кніжку. Што з імі, ці яны яшчэ будуць у нашы часы? Дзякуй. Więc bardzo dziękuję za to spotkanie, że dotarła Pani do Warszawy i dziękuję za Pani twórczość. Wracając do Czerwonego Człowieka, czy ma Pani być może przepis, jak zniszczyć tego Czerwonego Człowieka, żeby już z nami nigdy go nie było? To jest pierwsze pytanie. I drugie, bardziej optymistyczne. Przed rokiem 2020 pisała Pani dwie książki. Jedna z nich była o miłości, a druga o starości. I jeśli chodzi o książkę o miłości, to nawet rozmawiała Pani, zdążyła Pani porozmawiać z Pawłem Szeremetem. Więc cóż z tymi książkami, gdy się ukażą? Если я правильно поняла, плохо слышно, что как уничтожить? Да, красный человек. Я могу сказать. Mikrofon. Да. Как уничтожить? Вы знаете, в этом нам может помочь только время. Jeśli chodzi o to zniszczenie, to w tym nam może pomóc tylko czas. Я вообще думаю, что человек без помощи времени немного может. W ogóle myślę, że człowiek bez pomocy czasu niewiele może. Поэтому надо как бы все делать те же усилия для сопротивления, но надеяться, что время na naszej stronie. Więc trzeba robić wszystko, wkładać cały wysiłek w ten sprzeciw i mieć nadzieję, że czas jest po naszej stronie. И просто ни на кого не надеяться, там, на Бога, на какая-то на особенную какую-то книгу. Даже Biblia nikogo nie spasła. Więc i też nie pokładać w kimś nadzieję, ani w Bogu, ani w książkach, bo nawet Biblia niewiele nam pomogła. Потому что что-то меняет в этом мире. Это вот, ну как бы все мы, вот миллионы воль.
Bo coś, co potrafi coś na tym świecie zmienić, to my wszyscy, czyli milion naszych wol, Да, вот каждый из нас. każdy z nas. А что касается книг вот, о любви и о смерти, к сожалению, это все откладывается, потому что никак не могу разобраться с красным человеком. No a jeśli chodzi o te książki o miłości i o śmierci, to w żaden sposób nie mogę z tym dać radę, bo cały czas i całą moją uwagę absorbuje czerwony człowiek. Я должна его дописать, досмотреть, что с ним. Muszę go dopisać i dooglądać, co z nim. Добрый вечер. У меня два вопроса. Можно? Большое спасибо, Александра. Простите, я тут немножко сбился. Светлана, простите. У меня два вопроса. На самом деле, первый вопрос, где вы черпаете силы сейчас в условиях того, что идет одна война на востоке Украины, а другая сейчас началась фактически на Близком Востоке? А также, что вы думаете по поводу активной русификации сейчас, которая происходит в Беларуси, особенно в последние 5 лет? Вот, это фиксирует большинство белорусских НГО, которые связаны с культурой. Видите ли вы в этом проблему, что все-таки в Беларуси российская культура, российский язык, российские деятели там, и поп-культуры в том числе замещают собой белорусов? Спасибо. И извините еще раз. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję za spotkanie, Pani Swietłano. I pierwsze pytanie dotyczy tego, gdzie czerpie Pani siły, gdzie jest to źródło, szczególnie uwzględniając te wojny, które się toczą na całym świecie, wojna na wschodzie Ukrainy oraz wojna, która niedawno się zaczęła na Bliskim Wschodzie. I po drugie, to drugie pytanie dotyczy aktywnej rusyfikacji w Białorusi, szczególnie w ciągu ostatnich 5 lat, o czym donoszą NGO, szczególnie te, które się zajmują kulturą. Czy rzeczywiście widzi Pani też problem tego, że kultura rosyjska, rosyjscy działacze kulturalni, społeczni zastępują białoruskich i że język rosyjski wypiera język białoruski coraz bardziej? Вы знаете, насчет сил это очень сложно. Мне кажется, что я делаю меньше, чем я хотела бы сделать. Ну, если речь идет о силе, то это все очень сложно. Мне кажется, я делаю... Так, przepraszam bardzo. Więc jeśli chodzi o siłę, to bardzo jest to trudne pytanie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że robię mniej, niż bym mogła robić. Я не знаю, как у вас, но у меня вот все готовятся к Рождеству, а у меня такое настроение, что еще только август. Więc Что nie wiem, куда-то jak, быстро уходит время. nie wiem jak u was, ale na przykład u mnie, gdy wszyscy przygotowują się do Bożego Narodzenia, ja mam uczucie, że jeszcze jest sierpień, więc nie wiem, czy wy też tak macie, że ten czas biegnie zbyt szybko. Я не знаю, может, действительно главенствует сейчас в мире какая-то физика, и время ускоряется, и ну, что-то меняется в мире. Więc rzeczywiście być może teraz na świecie króluje jakaś fizyka, że czas faktycznie przyspiesza i na świecie coś się zmienia. А что касается русификации Беларуси, это, конечно, страшная вещь. I to, конечно, происходит. Jeśli zaś chodzi o rusyfikację Białorusi, to jest to niewątpliwie rzecz straszna i okropne jest to, co się dzieje. Но я хочу сказать, что все-таки происходит какое-то сопротивление у нас. Ale chciałbym podkreślić i powiedzieć, że jednak sprzeciw ma miejsce u nas. Появляются молодые люди, которые хотят говорить на белорусском языке, читать белорусские книги. Pojawiają się młodzi ludzie, którzy chcą rozmawiać po białorusku, chcą czytać książki w języku białoruskim. А в этих оккупированных территориях, где действуют совершенно дикие законы, или уезжайте, или становитесь русскими. A na tych terenach okupowanych w ogóle działają okrutne działa prawo, że albo
będziesz Rosjaninem, będziesz wszystko robił po rosyjsku, albo wyjeżdżaj. Люди прячут украинские книги на всякий случай, если вдруг действительно что-то поменяется. Никто не знает, чем кончится мир или перемирие. I ludzie rzeczywiście chowają ukraińskie książki, bo nikt nie wie, czym to wszystko się skończy, czy będzie pokój, czy będzie zawieszenie broni. Нет, только каждый из нас должен сопротивляться, Każdy z nas powinien się sprzeciwiać а другого выхода нет. i nie ma innego wyjścia. Dobry wieczór. Pani Swietlano, chciałem Pani podziękować i Paniom również, bo bez Pani nie byłoby tego spotkania dzisiaj. A mam takie pytanie nie sobie, tylko właściwie do Pani. Z jednym z cytatów przeczytałem: nie można mieć jednego serca do nienawiści, a drugiego do miłości. Człowiek ma jedno, więc zawsze myślałam o tym, jak to serce ocalić. Jak Pani u siebie to serce ocala? Dziękuję. Прежде всего, большое спасибо за встречу. Вы написали когда-то о том, что нельзя иметь двух сердец. Одно для ненависти, второе для любви. Что все это в одном сердце. Как спасти это сердце? Вы знаете, у нас часто вот у белорусов появляется вопрос, и у тех людей, с кем я разговариваю, тоже. Ну случится эта новая Беларусь. А что мы будем делать с теми вот маленькими, большими палачами? Иногда я слышу... Да. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi u nas, u Białorusinów, często pojawia się pytanie, że gdy będziemy już mieli tą nową Białoruś, to cóż zrobimy z tymi małymi i dużymi katami? Но иногда я слышу о тех... Я же разговариваю с теми, кто пострадал. Я слышу, что особенно один парень меня заставил задуматься. Он сказал: я бы хотел видеть всех их мертвыми. I rzeczywiście często rozmawiam z ludźmi, którzy przeżyli represje i szczególnie wypowiedź jednego chłopaka mnie zastanowiła, który powiedział, że chciałby ich wszystkich zobaczyć martwymi. Я ему ответила, что ненависть еще никого не спасла. I odpowiedziałam mu, że nienawiść jeszcze nikogo nie uratowała. Она будет плодить новую ненависть, и это бесконечно. Będzie powodowała nową nienawiść i będzie to proces bez końca. Он мне не поверил, потому что он очень много пострадал. Ale nie uwierzył mi, bo rzeczywiście bardzo dużo cierpiał. Но я думаю, что должно быть два пути. С одной стороны, закон, который будет все, проверить все, и будут все законные вещи проведены с теми, кто выгнал нас из страны. Więc wyjścia są dwa. Po pierwsze jest to prawo, zgodnie z którym wszystko zostanie sprawdzone i zostaną też ocenione te osoby, które wygnali nas z naszego kraju. Кто забрал у нас страну и делает другую страну. Ci, którzy odebrali nam państwo i przekształcają go w inne państwo. Но дальше я могу сказать, что а дальше любовь. Кроме любви нас ничего не спасет. A dalej mogę powiedzieć, że tylko miłość, bo oprócz miłości nic nas nie uratuje. Как Светлана Александровна, добрый. Меня зовут Саша Ивулин, я журналист, и хочется вам сказать большое спасибо за то, что даже там, за решеткой, ваши книги все еще можно было почитать, и оттуда они читались совершенно по-другому. Но я пришел сюда немножко за просьбой, я делаю большую сейчас историю про Василия Быкова, вот, и очень хотелось бы с вами потом, может быть, немножко проговорить, но вы сказали очень классную мысль про то, что сейчас время учиться у лучших. Вам повезло, вы учились у Василия Быкова. А чему Василий Быков научил вас? Вот такой вопрос. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie. Nazywam się Sasza Iwulin, jestem dziennikarzem i chcę powiedzieć, że nawet za kratami w Białorusi da się przeczytać pani książki i powiem, że stamtąd czytają się zupełnie inaczej. A pytanie moje dotyczy Wasila Bykawa, bo teraz o nim robię duży materiał. Powiedziała pani, że trzeba uczyć się od najlepszych i właśnie pani między innymi uczyła się od niego. Więc czego panią nauczył Wasil Bykow?
Вы знаете, я думаю, что в книгах Быкова главный урок, что жизнь все время ставит нас перед выбором. I ty должен wybierać. Więc myślę, że w książkach Wasilija Bykowa największa lekcja, którą możemy wyciągnąć, to jest to, że życie codziennie nas stawia przed wyborem, którego musimy dokonać. А в жизни это был, мне кажется, такой ироничный человек. A w życiu to była, powiedziałabym, bardzo ironiczna osoba. Да, он как-то иронизировал над собой, над тем, что происходит. Ironizował nad sobą, nad tym, co się dzieje. Он понимал, что слово не должно быть таким тяжелым, оно должно быть не то чтобы легким, но оно должно быть такая невыносимая легкость бытия. Да? Rozumiał, że słowo nie powinno być ciężkim, oczywiście też nie powinno być lekkim, taka trochę nieznośna lekkość bytu. Да, и все. Да. Bożena Nawicka, jestem reportażystką z Polskiego Radia i nie mogłam... Chciałam zapytać, jak się pani żyje w Berlinie i ile lat szczęścia ma pani dotychczas w swoim życiu? I jak się pani w ogóle czuje w Warszawie i o kondycję białoruskiej diaspory? Czy w Europie, w ogóle w świecie? Jak pani ocenia sytuację Białorusinów rozproszonych na świecie? Jak im można pomóc? Госпожа Божена Новицкая, которая представляет Польское радио, и хотела спросить, как вам вообще живется в Берлине и сколько этих лет счастья вы бы насчитали? А кроме того, как вы себя чувствуете в Варшаве и как вы оцениваете состояние белорусской диаспоры? Чем можно ей помочь? Я думаю, что я должна сказать большое спасибо Польше и полякам, правительству и отдельным людям, которые очень много сделали для белорусов. Myślę, że przede wszystkim powinnam serdecznie podziękować i Polsce, i Polakom, rządowi, a także poszczególnym osobom, którzy rzeczywiście bardzo dużo zrobili dla Białorusinów. Когда я начинаю говорить с белорусами, они обязательно скажут какую-то историю, как какой-то поляк или полька его спасали. Więc gdy rozmawiam z Białorusinami, to zawsze każdy z nich opowie mi jakąś historię, gdy to jakiś Polak czy Polka go uratowali. Я не знаю, при нынешней власти, которые у нас, много ли могут сделать ваше правительство, но każdy Polak что-то может сделать dla другого Białorusa. Nie wiem, czy dużo teraz wasz rząd może dla nas zrobić, ale zrobić może każdy Polak dla poszczególnego Białorusina. Я думаю, такое пришло время, когда мы имеем дело с фашизмом, с диктатурой, что время народной помощи. Więc myślę, że nadeszły takie czasy, gdy mamy do czynienia z faszyzmem, z dyktaturą, że nadszedł czas takiej pomocy ze strony narodu, takiej pomocy ludzkiej. Люди помогают друг другу. Ludzie pomagają sobie nawzajem. Przepraszam, zanim pani powie, chciałam powiedzieć do osób roznoszących mikrofony, umówmy się na jeszcze 3 pytania, bo z pewnością państwo chcielibyście również autograf dostać do swojej książki, więc 3 ostatnie pytania, na które odpowie autorka, a potem już pójdziemy podpisywać książkę. Просьба к тем, кто дает микрофоны, 3 последних вопроса, поскольку я думаю, что вы бы хотели еще также получить автографы, поэтому 3 вопроса. Bardzo dziękuję. Чи mogę по українську пані запитати? По-українськи можна задати вопрос? Можна, я переведу. Дякую дуже. Мене звати Мар'яна Кріль, я також працюю на Польському радіо. І ми з вами бачились тут 6 років тому. Я перекладала зустріч для Каші Міхалак з Польського радіо Люблін, яка сердечно вас поздравляє, передає вам вітання. І тоді ви, зокрема, сказали про те, що для вас дуже важливо слухати людей, спостерігати за ними. Але передусім слухати, бо так, як ви сказали в своїй Нобелівській промові, що ви людина вухо, чоловік уха. Я українську, так. Так. І, власне,
цікаво, як зараз ви пригадуєте собі ці різні звуки, різні розмови, чи ви їх запам'ятали, чи ви пам'ятаєте ці голоси людей, яких ви сьогодні не можете чути на своїй рідній землі? Дуже дякую вам. Сначала на русский, наверное, переведу, а потом на польский, да? Госпожа Мариана Крыль из польского радио. Перед этим большой привет, когда-то имела честь вас переводить для Каси Михалек из польского радио в Люблине. И тогда еще, а также теперь вы говорили, что вы человек уха, для вас важны звуки, важны разговоры. И как теперь вы вспоминаете и справляетесь без тех звуков, без тех людей, с которыми вы nie możecie poговорить. A teraz tłumaczenie na polski, bo tutaj właśnie pani Mariana Kryl jest z Polskiego Radia także i kiedyś tłumaczyła, miała zaszczyt tłumaczyć panią Swiatłanę parę lat temu w Polskim Radiu dla Lublina u pani Kasi Michalek i serdecznie pozdrawia właśnie od pani Kasi panią Swiatłanę i pyta o tym, że bardzo często pani Swiatłana mówi o tym, że jest takim człowiekiem uchem, który postrzega dźwięki, który rozmawia dużo z ludźmi. No i właśnie jak teraz daje radę bez bycia dookoła tych, nie mając dookoła siebie tych dźwięków z ojczyzny. Да, мне это не хватает, потому что звук, это и пластика, тело, и лицо, это все, но я же не одна уехала из страны. Tak, rzeczywiście mi tego brakuje. Brakuje tych dźwięków, tej plastyczności, tych twarzy, ale przede wszystkim nie sama wyjechałam z kraju. Нас уехало больше полумиллиона человек. Wyjechało nas ponad 500 000 osób. И вот я хожу от одного белоруса к другому и пишу новую книгу. A więc chodzę od jednego Białorusina do drugiego i piszę nową książkę. Добрий вечір. Мені здається, я себе чую. Добрий вечір. Дякую вам вялікі за гэты вечар і за гэтую імпрэзу і магчымасць задаць пытанне. Ведаеце, сёння вы шмат разоў казалі пра тое, што вельмі важна захаваць у сабе чалавека, і гучала пытанне наконт творчасці Быкова, і вось чамусьці ў маёй галаве гэтыя два аспекты звязаліся. Я хацела запытаць вас наконт таго, што ў 2020 годзе мы нібыта ўсе зноў паўсталі перад выбарам, і я даволі часта ўзгадвала творы Быкова ў той момант, але не ўсе гэты выбар зрабілі на карысць светлага, добрага, хтосьці, на жаль, не прайшоў гэта выпрабаванне. Што б вы маглі сказаць тым беларусам, якім сёння сорамна за свой выбар? Więc bardzo dobry wieczór, bardzo dziękuję za to spotkanie. Tutaj wiele pani mówiła o tym wyborze, którego dokonujemy codziennie i tak się u mnie to połączyło też z twórczością Bykowa jeszcze w roku 2020 właśnie w kontekście tychże wyborów. Więc co by pani powiedziała, ale niestety wiemy, że nie wszyscy dokonali tego wyboru na rzecz dobra, na rzecz czegoś jasnego, więc co by powiedziała pani tym osobom, które mogą się wstydzić swojego wyboru? Ну, я могла бы сказать очень коротко, что надо выбирать будущее. Никто не выбирает прошлое. No, powiem bardzo krótko. Trzeba przede wszystkim wybierać przyszłość, bo nikt nie wybiera przeszłości. Я хотела еще бы добавить, что у вас есть дети. Они просят будущего, они не просят прошлого. Podkreśliłabym, że przecież macie dzieci, które proszą o przyszłość, a nie o przeszłość. Remigiusz Grzela, ja jestem członkiem Polskiego Pen Klubu. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, bo z panią weszło tutaj światło i jasność. I przyszło mi w udziale zadanie ostatniego pytania, jak się okazuje, a do zadania tego pytania zachęcił mnie pani optymizm, jaki usłyszałem na dzisiejszym spotkaniu. Czy pani myśli, czy też wierzy pani w koniec Rosji Putina, czy w koniec tej Rosji, jaka dzisiaj walczy z całym światem, i czy myśli pani o tym, jaka ta Rosja będzie?
Меня зовут Ремигиюш Гжель, я представляю польский пен-клуб, и большое вам спасибо за тот свет и за оптимизм, который появился в этом зале благодаря вам. И поскольку это уже будет последний вопрос, то он касается того, как вы считаете, будет ли конец России Путина этой России, и какая будет эта Россия? Вы знаете, конечно, я не астролог. No, nie jestem astrologiem, oczywiście. Но я могу сказать, что время им не победить. Ale powiem, że nie da się im zwyciężyć czasu. А время идет, никогда не идет назад, оно всегда идет вперед. A czas nigdy nie biegnie wstecz, zawsze idzie do przodu. Иногда есть остановки, иногда есть сбиться с пути, можно все, но время, оно катит вперед. Czasem są przerwy, można zejść na manowce, ale czas idzie do przodu. Proszę Państwa, jeszcze już kończymy? Tak? Ja chciałam jeszcze, skoro już pani poszła, ale to chciałam odpowiedzieć częściowo na pytanie jednej z pań z publiczności, to znaczy jak można pomóc Białorusinom i co można zrobić. Czytajcie poezję, chodźcie na spektakle. Mamy w Polsce mnóstwo, naprawdę mnóstwo wspaniałych artystów białoruskich, którzy nie mogą występować już na scenach w Mińsku i nie mogą być w swoich domach. Zachęcam Państwa bardzo do wzięcia ulotki z białoruskiego PEN-u. Można w najróżniejszy sposób pomóc i dowiedzieć się o tym, co się odbywa. A z kolei część z Państwa, którzy dzisiaj zakupią książki Swiatłany Aleksiejewicz, dostanie je ozdobione w opaskę, którą wyprodukował polski PEN Klub z kolei. Opaskę, która wskaże Państwu drogę do opowieści o zakazanych książkach nie tylko na Białorusi, ale na całym świecie. Bardzo Państwu dziękuję. Swiatłana Aleksiejewicz będzie zaraz podpisywać książki, ale nie wiem, przepraszam, gdzie?